حضرت نوح علیہ السلام قرآن مجید بہت سی آیات میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بیان کیا گیا اور مجموعی طور پر قرآن کی 29 صورتوں میں اس عظیم پیغمبر کے بارے میں گفتگو ہوئی۔ ان کا نام 43 مرتبہ قرآن مجید میں آیا ہے۔ مورخین مفسرین نے لکھا ہے کہ نوح علیہ السلام کا نام عبد الغفار یا عبد الملک یا عبد الاعلیٰ تھا۔ نوح کا لقب انہیں اس لیے دیا گیا کیونکہ وہ سال ہر سال اپنے اوپر یا اپنی قوم پر نوحہ گری کرتے رہے۔ آپ کے والد کا نام لمک یا لامک تھا۔ نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ آپ نے تقریباً 950 سال تک لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، مگر آپ کی قوم کا جواب یہ تھا، آپ بھی ہماری طرح عام آدمی ہیں۔ اگر اللہ کسی کو بطور رسول بھیجتا تو وہ فرشتہ ہوتا۔ صرف 80 لوگوں نے ان کا دین قبول کیا۔ نوح علیہ السلام تمام رسولوں میں سب سے پہلے رسول تھے جنہیں زمین میں مبعوث کیا گیا۔ نوح علیہ السلام نے ان کے عذاب کی بد دعا فرمائی، جس کے نتیجے میں ان پر سیلاب کا عذاب نازل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوم پر عذاب بھیجا اور آپ کو ایک کشتی بنانے اور اس میں اہل ایمان کو ہر چرند پرند کے ایک ایک جوڑے کو رکھنے کا کہا۔ تب طوفان کی شکل میں عذاب آیا اور سب لوگ سوائے ان کے جو حضرت نوح کی بنائی ہوئی کشتی میں سوار تھے ہلاک ہو گئے۔ حالات زندگی۔ آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے بعد ان کی اولاد دنیا میں خوب پھلی پھولی، لیکن ایک مدت گزر جانے کے بعد وہ لوگ خدا کو بھول چکے تھے۔ ایک خدا کی بجائے انہوں نے مٹی اور پتھر کے کئی خدا بنا لیے۔ نہ صرف ان کی عبادت گاہیں بتوں سے اٹی پڑی تھیں، بلکہ ہر گھر میں بت رکھے ہوئے تھے جن کی وہ پوجا کیا کرتے، ان سے مرادیں مانگا کرتے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلا کر سیدھے راستے پر چلنے کی تلقین کی، اس بری راہ سے منع فرمایا۔ ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا اور کہا، بھلا یہ بتاؤ کہ تم نبی کیسے بن گئے؟ تم تو ہمارے جیسے گوشت پوشت کے بنے ہوئے ہو اور ہم میں ہی پیدا ہوئے ہو۔ تم میں ایسی کون سی چیز ہے جس سے ہم تمہیں نبی سمجھیں؟ اگر خدا کو نبی ہی بھیجنا تھا تو وہ کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیتا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کے احسانات جتلائے اور کہا کہ تم کو چاہیے ان بیکار بتوں کی پرستش چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو، اور میں اس کی تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، تمہاری ہی بھلائی کے لیے تم کو نصیحت کرتا ہوں۔ نوح علیہ السلام نے کوئی 950 سال تک اپنی قوم میں واعظ و نصیحت کی تبلیغ کی اور کوشش کی کہ وہ خدائے واحد کے سچے پرستار بن جائیں، مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام واعظ فرماتے تو ان کو مذاق مستی میں اڑاتے، کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تاکہ ان کی آواز کانوں میں نہ پہنچ جائے۔ صرف چند لوگ تھے جو آپ پر ایمان لائے۔ قوم کی یہ سرکشی اور نافرمانی دیکھ کر نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا، اے اللہ، میں تو اس قوم سے تنگ آ گیا ہوں، اب تو ہی ان سے بدلہ لے۔ کشتی نوح۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک کشتی بناؤ، اور یہ بھی حکم دے دیا کہ دیکھنا اب کسی کی سفارش نہ کرنا، اب ان پر ضرور عذاب نازل ہو کے رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام خدا کے حکم کے مطابق کشتی بنانے میں لگ گئے۔ جب اب کشتی بنا رہے تھے تو قوم کے لوگ اس کا مذاق اڑا رہے تھے، تانے کس رہے تھے کہ کل تک تبلیغ کر رہے تھے، آج بڑائی بن گئے۔ کبھی کہتے کشتی تو بنا رہے ہو لیکن دریا کہاں سے لاؤ گے کشتی چلانے کے لیے؟ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں لگے رہے۔ جب کشتی بن کر تیار ہو گئی تو خدا نے حکم دیا، اپنے اہل اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں، ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ قوم نوح پر عذاب۔ جب سب لوگ کشتی میں بیٹھ گئے تو خدا کے حکم سے زمین کے سوتے پوت پڑے، اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا ایک بیٹا جس کا نام کنعان تھا پانی میں ڈوبنے لگا۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو۔
मगर उसने जवाब दिया, आप जाएं, मैं किसी पहाड़ की चोटी पर चढ़कर अपनी जान बचा लूँगा। पानी था कि थमने का नाम ही नहीं लेता था। दुनिया के नाफरमान और सरकश लोग इस सैलाब में फना की घाट उतर गए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ी की चोटी पर जाकर ठहर गई। अब खुदा के हुक्म से सैलाब थम गया और ज़मीन ने सारा पानी अपने अंदर जज़्ब कर लिया। अब खुदा ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि कश्ती से उतर जाओ, तुझ पर और वो लोग जो तुझ पर ईमान लाए हैं, इन पर हमारी रहमतें बरकतें नाजिल होंगी। चूँकि इस तूफ़ान में दुनिया के तमाम लोग ही फना हो गए थे, सिर्फ चंद लोग ही जिंदा बचे थे। इसलिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है। इन्हीं की औलाद इस वक्त दुनिया में आबाद है। नूह अलैहिस्सलाम की औलाद। नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे तूफ़ान में बच गए थे क्योंकि वो मुसलमान थे। हाम, साम, याफ्स। मुअर्रिखीन का नज़रिया है कि कुर्रे ज़मीन की इस वक्त की तमाम नस्लें इंसानी की बाज़गश्त इन्हीं तीनों फर्जंदों की तरफ है। एक गिरोह हामी नस्ल से है जो अफ्रीका के इलाके में रहते हैं। दूसरा गिरोह सामी नस्ल से है जो शर्क औसत और मशरिक़ के करीब इलाकों में रहते हैं। याफ्स की नस्ल को चीन में आबाद समझते हैं। मिज़ार नूह। आज़रबाईजान में मौजूद एक मज़ार है जिसके मुतल्लिक आज़रबाईजान में मशहूर है कि ये नूह हज़रत नूह की कब्र मुबारक है। तूफ़ान नूह तमाम कुर्रे अर्ज़ पर आया था या ख़ास खित्ते पर। कदीम माहिरीन फ़ल्कियात के मुताबिक ये तूफ़ान तमाम कुर्रे अर्ज़ पर नहीं आया था बल्कि एक ख़ास खित्ता तक महदूद था, जबकि बाज़ अहले इल्म के नज़दीक ये तमाम कुर्रे अर्ज़ पर हावी था। ज़मीन पर ऐसे मुतअद्दिद तूफ़ान आए थे जिनमें से ये एक था। इस सरजमीन के अलावा भी बहुत से मकामात में बुलंद पहाड़ों पर ऐसे हैवानात के ढांचे और हड्डियाँ बकसरत पाई गईं जिनसे मुतल्लिक इल्म तबकातुल अर्ज़ ये कहते हैं कि ये सिर्फ पानी में ही ज़िंदा रह सकते हैं। इन बात को देखते हुए अहले तहकीक की ये राय है कि तूफ़ान तमाम कुर्रे अर्ज़ पर आया था। कुरान करीम के मुताबिक कश्ती नूह जोदी पहाड़ पर आकर ठहरी थी। जोदी पहाड़ मशरकी तुर्की में वाक़या बर्फ़ से ढकी एक चोटी है। आर्मीनिया की सरहद से 300 किलोमीटर के फासले पर है। नूह की कश्ती जोदी पहाड़ पर आकर ठहर गई। 1977 में तुर्की के इस पहाड़ पर कुछ महनजोयों ने इस कश्ती को दरियाफ्त किया। मुल्हिदीन और रोशन ख्यालों ने इस पर 4 बड़े एतराज़ उठाए। यहूद व नसारा इसका जवाब न दे सके, मगर कुर्बान जानिए कि कुरान मजीद में इनके तमाम एतराज़ात का जवाब पहले से मौजूद है। बगैर किसी टेक्नोलॉजी के 6000 साल कबल इस अजीमुशान कश्ती बनाना कैसे मुमकिन हुआ, जो इतना वज़न उठाकर लंबे अरसे तक समंदर में सफ़र करती रही। और हमने ऐसे तख्तों और कीलों वाली कश्ती पर सवार कर लिया। तहकीक के बाद इस कश्ती से धाती कीलों और तख्तों के आसार मिले हैं। कीलों और तख्तों की वजह से ही ये मुमकिन हुआ। अल्लाह जल्ल शान ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इसका इल्म अता फरमा दिया था। इस ज़माने में इतनी बड़ी कश्ती कैसे बनाई जा सकती थी जिसमें दुनिया भर के जानवरों के जोड़े सवार हुए। यहाँ तक कि जब हमारा हुक्म आ पहुँचा और तनूर उबलने लगा, हमने कहा इस कश्ती में हर किस्म के जानदारों में से जोड़े यानी जानवर एक नर और एक मादा सवार कर ले। अपने घर के लोगों को भी सवाए इनके जिन पर पहले से बात पड़ चुकी है और सब ईमान वालों को भी। इसके साथ ईमान लाने वाले बहुत ही कम थे। यानी ये कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी बल्कि बहुत बड़ी कश्ती थी। ये कश्ती 3 मंजिला है और बहुत लंबी चौड़ी है। इसमें 522 रेल के डब्बे सवार किए जा सकते हैं। 25,000 जानवरों की गुंजाइश मौजूद है, इसलिए इतने जानवरों का समा जाना बिल्कुल दुरुस्त है। इतनी बड़ी कश्ती इतने अजीम तूफान में बगैर लंगर के कैसे तैर सकती है। नूह ने कहा इस कश्ती में बैठ जाओ, अल्लाह ही के नाम से इसका चलना और ठहरना है। यकीनन मेरा रब बड़ी बख्शिश और बड़े रहम वाला है। हैरत अंगेज तौर पर जिस पहाड़ पर यह कश्ती ठहरी उसकी नीचे वादी में चट्टानों के नीचे
बड़े बड़े लंगर दरियाफ्त हुए, वो इसी कश्ती के लंगर हैं। एक लकड़ी की कश्ती इतने लंबे अरसे तक एक पहाड़ की चोटी पर कैसे बाकी रही? हमने इसे अहले दुनिया के लिए अपनी कुदरत की निशानी बनाया तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। हालिया तहकीक से पता चलता है कि इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में सिर्फ इस पहाड़ की चोटी पर बर्फ़ है। जहाँ ये कश्ती है, बर्फ़ की वजह से ये कश्ती महफूज रही। अगर मेरी आप ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।